दर्शक बंधु 29 मार्च 2025 को लगिबाकु जाउअछि एही वर्षर प्रथम सूर्य पराग एवं एही दिन चैत्र अमावास्या पड़ुअछि एवं शनिवार पड़ुअछि। खास कथा यह अटे कि एही दिन शनिंकर राशि परिवर्तन हेउअछि, जहा फलरे राशि चक्रर 12 गोटी राशि मानक मध्यरु मात्र 6 गोटी राशिर व्यक्तिविशेष मानकर जीवन संपूर्ण भावरे बदलिबा पई जाउअछि। दर्शक बंधु आज भिडियोटी आपण मानक पई बहुत अधिक गुरुत्वपूर्ण अटे। आपण माने मिठा बांटिबाकू होई जांतु प्रस्तुत, कहीं ना इतिहास रे प्रथम थर दीर्घ 172 वर्ष पर 29 मार्च को एमिति संजोग बनुअछि कि जेउ दिन सूर्य पराग लागू अछि एवं ता सहित शनिंकर राशि परिवर्तन हेउछि, जा फलरे शनिवार दिन अर्थात 29 मार्च को लागिबाकु थिबा एही विरल सूर्य पराग पर एही 6 गोटी राशि मानकर भाग्य सुना परी चमकिबा पई जाउअछि। एही 6 गोटी राशिर व्यक्तिविशेष मानकर भाग्य रे धन संपत्ति ऐश्वर्य वैभव एही सबु लाभ करिबा पई लागिबे। शास्त्र अनुसार एही 6 गोटी राशिर व्यक्ति मानकर जीवन संपूर्ण भावरे बदलिबा पई जाउअछि। ना केवल एमानकर नवग्रह एमानंकु साहाय्य करिबा आरंभ करिदेबे, बरं एमानंकु एमानंक जीवन रे बहुत सारा खुशी मिलिबा पई जाउअछि। एही सूर्य पराग पर एही 6 गोटी राशि मानकर जीवन रे धनर वर्षा हेब। एमानंक जीवन रे जेउ धन आसीब ताहा संपूर्ण भावरे संचित होई रहिब। एही 6 गोटी राशिर व्यक्तिविशेष माने एही सूर्य पराग पर जेउ भी निष्पत्ति नेबे सेथिरे सेमाने सफलता लाभ करिबे। जेउ माने चाकरी क्षेत्र रे प्रयास करुथिले सेमानकु चमत्कार भावरे फल मिलिबा पई जाउछि। एमानकर व्यापार वाणिज्य क्षेत्र रे बहुत उन्नति घटिब। हिंदू पंचांग अनुसार एही सूर्य पराग परठारु एही 6 गोटी राशि मानकर भाग्य बदलिबाकु जाउअछि। एमानंकु कोटिपति हेबारु केही भी अटकाई पारिबे नाही। दर्शक बंधु एही वीडियो रे आमे जानिबा 29 मार्च को सूर्य पराग केतेबेले आरंभ हेब एवं सूर्य परागर समाप्ति केतेबेले हेब एवं सूर्य पराग दिन केउ सबु उपाय अछि जाकी समस्त राशिर व्यक्तिविशेष माने पालन कले आपणक जीवनर समस्त दुख कष्ट खूब शीघ्र दूर होई जिव। आपणक परिवारर समस्त दुख जंत्रणा खूब शीघ्र दूर होई जिव एवं आपणको धन संपत्ति सुख सौभाग्य ऐश्वर्य सबुकिछि प्राप्त हेब। एवं ता सहित जानिबा सूर्य पराग दिन एमिति केउ सबु भूल को न करिबा उचित, जहा द्वारा आपणको बहुत सारा समस्यार सामना करिबाकू पड़ी थाए। कहीं ना जदि आपण माने जानतरे किंबा अजाणतरे एही सूर्य पराग दिन एही सबु भूल को करि दियंती तेबे आपणको दुख जंत्रणार सामना करिबाकू पड़ी पारे। आगामी समय रे आपणको दरिद्रतार सामना करिबाकू पड़ी पारे। दर्शक बंधु मानि नियंतु आपणक जीवन को धन आसीबार समस्त मार्ग बंद होई जाइछि, ता सहित आपणक व्यापार वाणिज्य रे बहुत सारा क्षति हेउछि। आपणकर भाग्य आपणकर साथ देउ नाही। आपण सबुबेले रोगग्रस्त हेउछंती। आपणक उपरे कौनसी व्यक्ति कला जादू करि देइछि किंबा आपणकर जे कौनसी भी समस्या रही थाउ, जदि आपण माने वास्तुशास्त्र अनुसार सूर्य पराग दिन किछि उपाय को पालन करिवे तेबे सेही उपायर लाभ आपणको तुरंत ही प्राप्ति होई थाए। ता सहित आपणक जीवनरु जेते भी दुख जंत्रणा थिबो सेथिरु आपणको तुरंत ही मुक्ति मिलि जिवो। एही समस्त समस्यार समाधान विषय रे एही वीडियो माध्यम रे आगको जानिबा एवं तापर जानिबा केउ 6 गोटी राशि अछंती जेउ मानकर भाग्य सूर्य पराग परठारु बदलिबा पई जाउछि। सेथि पई आपण माने एही वीडियोटी को संपूर्ण शेष पर्यंत देखंतु। कण आपण माने सेही भाग्यशाली 6 गोटी राशि मानक मध्यरु जणे अटंती कि? सेथि पई वीडियोटी को स्किप न करी संपूर्ण विवरणी विषय रे जानिबा पई चेष्टा करंतु। तेबे दर्शक बंधु जदि आपण माने शनिदेव एवं सूर्य देवतांकर आशीर्वाद को प्राप्त करिबा पई चाहुचंती
ତେବେ ସଚ୍ଚା ହୃଦୟରୁ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ଶନିଦେବ ଏବଂ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ତା ସହିତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ରାଶି ଲେଖିବା ପାଇଁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ କୌଣସି ମାମୁଲି ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ହେବ ନାହିଁ, ବରଂ ଏହା ଏକ ମହା ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି, ଯାହାକି 29 ମାର୍ଚ୍ଚ ଶନିବାର ଦିନ ପଡ଼ିବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି ଏବଂ ଏହି ଦିନ ମଧୁ ଅମାବାସ୍ୟା ପଡ଼ୁଅଛି। ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ସମୟରେ ସମସ୍ତ ଦୈବୀ ଶକ୍ତି ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି। ବର୍ଷ 2025ର ପ୍ରଥମ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ 29 ମାର୍ଚ୍ଚ ରାତ୍ରି 9:01 ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ ଏହାର ସମାପ୍ତି ମଧ୍ୟରାତ୍ରି 2:02 ହେବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ଭାରତରେ ତ ଦେଖାଦେବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗଟି ଭାରତରେ ଦେଖା ନଗଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ସମସ୍ତ ବିଶ୍ୱ ଉପରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ତା ସହିତ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ସମସ୍ତ ରାଶିମାନଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଥାଏ ଏବଂ ଯଦି ଏହି ଦିନ କୌଣସି ବି ଉପାୟ କରାଯାଏ, ତେବେ ସେହି ଉପାୟର ଶୁଭଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ହିଁ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ହୋଇଥାଏ, ସେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ନିଜର ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥାନ୍ତି। ଏହାର ପୂରାପୂରି ପ୍ରଭାବ 12 ଗୋଟି ରାଶିମାନଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିର କୁଣ୍ଡଳୀରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମଜବୁତ ଥାନ୍ତି, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ତା ଜୀବନରେ ବହୁତ ଉନ୍ନତି କରିଥାଏ। ଭାଗ୍ୟ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କର ହିଁ ସାଥ ଦେଇଥାଏ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ସମାଜରେ ମାନ ସମ୍ମାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏହିଥର ଯେମିତି ହିଁ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ଲାଗିବ, ସେହି ସମୟରେ 6 ଗୋଟି ରାଶିମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବଦଳିଯିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ଜାଣିବା ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ଦିନ କେଉଁ ଉପାୟ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଚମକି ଉଠିଥାଏ। ଆପଣମାନେ ନିଜ ଜୀବନରେ ବହୁତ ଉନ୍ନତି କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଏହାପରେ ଜାଣିବା କେଉଁ 6 ଗୋଟି ରାଶି ଏମିତି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ପରଠାରୁ ବଦଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ଲାଗି ରହିଥିବ, ନା ତ ଆପଣମାନେ ରୋଷେଇ କରିବେ, ନା ତ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବେ ଏବଂ ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ଲାଗିଥିବା ସମୟରେ ମହିଳାମାନେ ନିଜ କେଶରେ ତେଲ ଲଗାଇବେ ନାହିଁ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏହାକୁ ବହୁତ ଅଶୁଭ ବୋଲି ମାନାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ସମୟରେ ନିଜ ଘରେ କଇଁଚି ଏବଂ ଛୁରୀର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନଚେତ୍ ଏହାର ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ପଡ଼ିପାରେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପ୍ରଥମ ଉପାୟଟି ଯାହା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ଏହା ହେଉଛି କରଜରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବାର ଉପାୟ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମାନି ନିଅନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ଏପରି କିଛି କରଜ ନେଇଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ଆପଣ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ଶୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଦିନକୁ ଦିନ ଆପଣଙ୍କର ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଛି, ଆପଣ ଆର୍ଥିକ କଷ୍ଟରେ ଫସି ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଧନ ଆସିବା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ଆପଣ ଏହିସବୁ ଜିନିଷକୁ ଭାବି ବହୁତ ଚିନ୍ତାରେ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ଯେମିତି ହିଁ ରାତ୍ରି 9:01 ଆରମ୍ଭ ହେବ, ସେହି ସମୟରେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଲାଲ କପଡ଼ା ନେଇଯିବେ ଏବଂ ସେହି କପଡ଼ା ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ମୁଠି ଲବଙ୍ଗ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ତାପରେ ତାହାର ଗୋଟିଏ ପୁଟୁଳି ବନେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜର ପୂଜା ଘରେ ଏହାକୁ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ପରଦିନ ଆପଣମାନେ ଏହି ପୁଟୁଳିକୁ ନେଇକରି ମନ୍ଦିର ବାହାରେ ବସିଥିବା କୌଣସି ବି ଭିକାରୀଙ୍କୁ ଦାନ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏହି ଛୋଟିଆ ଉପାୟଟିକୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ସମୟରେ କରିଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣମାନେ ବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେନି ଯେ କେତେ ଶୀଘ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତ କରଜରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଯିବ। ଦେଖିବେ, 1 ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତ କରଜରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଯିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଧନ ଆସିବାର ମାର୍ଗ ଖୋଲିଯିବ। ତା ସହିତ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ବହୁତ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ପ୍ରଭାବ ବଢ଼ିଯାଇଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଘର ଉପରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି କଳାଜାଦୁ କରୁଅଛି, ଯାହା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଚିନ୍ତାରେ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ୟା ଦେଇ ଗତି କରୁଛନ୍ତି, ତ ଆପଣମାନେ ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ଦିନ ଗୋଟିଏ ନଡ଼ିଆକୁ କିଣି ଆଣନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି ନଡ଼ିଆକୁ ନେଇ ନିଜ ଘରର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କର ମୁଣ୍ଡରେ ଛୁଆଇଁ ଦେଇ
ଏହାପରେ ଆପଣମାନେ ସେହି ନଡ଼ିଆକୁ ନିଜ ଠାକୁର ଘରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ତା ପରଦିନ ଆପଣମାନେ ସେହି ନଡ଼ିଆକୁ ନେଇ କୌଣସି ଏକ ପୂଜାରୀଙ୍କୁ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଏହି ଉପାୟକୁ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଘର ଉପରେ କାହାର ବି କୁଦୃଷ୍ଟି ରହିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଘରୁ ସମସ୍ତ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ବାହାରକୁ ବାହାରିଯିବ। ଏହାପରେ ଆପଣଙ୍କ ଘର ଭିତରେ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ସଞ୍ଚାର ହେବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଶାସ୍ତ୍ରରେ ମାନ୍ୟତା ଅଛି, ଯଦି ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ପରଦିନ କୌଣସି ବି ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ଘରକୁ ସଦାବହାରର ଗଛ ନେଇ ଆସନ୍ତି, ତେବେ ସେହି ପରିବାର ଉପରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ସଦାସର୍ବଦା ବର୍ଷା ହୋଇଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସଦାବହାର ଗଛ ଏପରି ଏକ ଗଛ ହୋଇଥାଏ ଯେଉଁଥିରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଅଷ୍ଟରୂପଙ୍କର ବାସ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଆପଣମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ପରଦିନ ନିଜ ଘରକୁ ଗୋଟିଏ ସଦାବହାରର ଗଛ ନେଇ ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ସେହି ଗଛକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ସ୍ଥାପନା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏହାର ମୂଳରେ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଏହି ଉପାୟଟିକୁ କରିଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କ ଘର ଉପରେ ସଦାସର୍ବଦା ରହିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଧନ ଆସିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଧନ ଏବଂ ଅର୍ଣ୍ଣର କେବେ ବି କମି ହେବ ନାହିଁ। ତ ସବୁଠୁ ପ୍ରଥମ ରାଶି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ପରଠାରୁ ବଦଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ତାହା ହେଉଛି ମକର ରାଶି। ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ପରେ ଏହି ରାଶିର ଭାଗ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଚମକି ଉଠିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ ଜୀବନରେ ଧନୀ ହେବାରୁ କେହି ମଧ୍ୟ ରୋକିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ନବଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କର ସାଥ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେବେ। ଆପଣ ଯଦି କୌଣସି ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚିନ୍ତାରେ ଥିଲା, ଆପଣଙ୍କର ଚାକିରି ହୋଇପାରୁନଥିଲା, ତେବେ ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ମନ ମୁତାବକ ଚାକିରି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏମିତି ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯାହା ବି କିଛି କଷ୍ଟ ସମସ୍ୟା ଚାଲୁଅଛି, ତାହା ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟରେ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଶି ହେଉଛି ତୁଳା ରାଶି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ତୁଳା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ବହୁତ ଦିନ ଧରି ରୋଗରେ ପଡ଼ିଥିଲେ, ତେବେ ଆପଣମାନେ ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ପରେ ଆରୋଗ୍ୟ ହୋଇଯିବେ। ଆପଣଙ୍କର ବନ୍ଦ ପଡ଼ିଥିବା ବେପାର ପୁନର୍ବାର ଚାଲିବା ପାଇଁ ଲାଗିବ। ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ପରେ ଯଦି ତୁଳା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କୌଣସି ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ତେବେ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ହେଉଛି କନ୍ୟା ରାଶି। ଯଦି ଆପଣମାନେ କନ୍ୟା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ଅଟନ୍ତି, ତେବେ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ପରେ ଆପଣମାନେ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରାର ଲାଭ ଉଠାଇ ପାରିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମେଷ ରାଶି ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବଦଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବିବାହ ହୋଇପାରୁନଥିଲା, ତେବେ ସେମାନଙ୍କର ବିବାହ ଏବେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଯଦି ଆପଣମାନେ କୌଣସି ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଯଦି ଆପଣ ସିଂହ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ଅଟନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ପ୍ରବଳ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ଉନ୍ନତି ହେବ। ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ବି କ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ କରିବେ, ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭଫଳ ମିଳିଯିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୁମ୍ଭ ରାଶି ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ପରଠାରୁ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ସୁନା ପରି ଚମକି ଉଠିବ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଚାକିରି ମିଳିପାରୁନାହିଁ, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଶୁଭଫଳ ମିଳିପାରେ। ଯେଉଁମାନେ ବେରୋଜଗାର ଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ମନ ମୁତାବକ ଚାକିରି ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏଥିମଧ୍ୟରୁ କୌଣସି ରାଶି ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ତଳେ ଥିବା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଜର ରାଶି ଅବଶ୍ୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଜୟ ଶନିଦେବ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।